19 دسمبر 2022 عیسوی بمطابق 26 جمادی الاول 1444 ہجری بروز سوموار۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن حیا جاوید کے ساتھ۔ تو ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ کشمیری مہاجر پرنتوں کی صحیح سلامتی کے ساتھ گھر واپسی کے لیے سرکار پرعزم۔ جموں کشمیر میں تشدد آمیز واقعات میں 90% کمی آئی ہے۔ انوراگ ٹھاکر۔ بارامولہ میں لشکر طیبہ کا معاون جنگجو گرفتار، اسلحہ و گولہ بارود برآمد کرنے کا پولیس کا دعویٰ۔ آج پی ڈی پی کے مرکزی دفتر پر ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں پی ڈی پی لیڈر اقبال ترنپو نے صحافیوں سے لینڈ گرانٹ رولز رائج کرنے پر کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ ہمارا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس میں ان کا کیا انٹرسٹ ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب ہم اس آرڈر کی طرف آتے ہیں جو یہ امینڈمنٹس ہوئی ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے لوگوں کی جو اس سے اثر انداز ہوگی۔ یہ صرف گلمرگ یا پہلگام کی چند ہوٹلوں کی بات نہیں ہے، بلکہ جموں اور سری نگر، جموں اور کشمیر کے ہزاروں دکاندار اور ہزاروں پراپرٹیز ہے جو لیز آؤٹ کی ہے گورنمنٹ نے، جن کے لیزز ایکسپائر ہو گئے ہیں، جو ایک ہی آرڈر، ون سٹروک آف دا پین، وہ سارے اس سے بے دخل ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیے اس کے اثرات، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہماری ان ایمپلائمنٹ اس وقت 45% پر پہنچ گئی ہے، جہاں گورنمنٹ کی کوشش ہونی چاہیے کہ امپلائمنٹ دی جائے، وہاں اس سے لاکھوں لوگ ان ایمپلائے ہو جائیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لاکھوں میں یہ تعداد ہے۔ اگر آپ یہاں لال چوک، ریزیڈنسی روڈ، یہ سارا ایریا دیکھیں گے، جموں میں پتنی ٹاپ، جموں میں کنک منڈی، جموں میں رگھناتھ بازار، یہ لاکھوں میں یہ دکاندار ہے جو اس پر کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ وابستہ اور لاکھوں لوگ ہیں جو ان کے امپلائیز ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی۔ لہٰذا اس ایک آرڈر سے کم تخمینہ ہے کہ 6 سے 7 لاکھ لوگ مزید ان ایمپلائمنٹ کی لسٹ پہ چڑھ جائے۔ امینڈمنٹ کی وجہ سے کیا ہوگا، ان کو اس سے بے دخل کیا جائے گا، کیونکہ ان کا لیز ٹرم جو ہے ایکسپائر ہو گیا ہے۔ ان کو جب بے دخل کیا جائے گا تو گورنمنٹ ایز پر دی نیو امینڈڈ رولز اس کا آکشن کرے گی، اور آکشن پرائس مارکیٹ پرائس کے حساب سے ہوگا۔ اب جو یہ خریدے گا وہ کیپٹلسٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس کے پاس یہ اوریجنلی ہے اس کو تو لیز پر زمین ملی ہے، اس نے تو صرف آہستہ آہستہ اس پر انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن اب جو یہ خریدے گا ایٹ اے ہائر پرائس وہ کیپٹلسٹ ہوگا۔ اور اس میں ہمارا خدشہ یہ ہے وہ کیپٹلسٹ اب جموں کشمیر کا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو جموں کشمیر کے بزنس مین کی حالت پتہ ہے، پچھلے 30 سالوں سے کیا پریشانیاں تھی، اور بالخصوص لاسٹ 3 ایئر سے بزنس کی کیا پوزیشن ہے۔ تو اب جو ہے اب کیپٹلسٹ آئے گا، کسی عام آدمی کو اس کا بینیفٹ نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں جیسے اخباروں میں ہیڈ لائنز آئے کہ میرا جیسا ایک عام آدمی، اب میرے کو اس کو نکال کے گورنمنٹ مجھے دے رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کرونی کیپٹلزم ختم ہوگا اور کامن مین کو بینیفٹ ملے گا۔ نمبر 2، کچھ لیڈرز نے کہا ہے یہ چونکہ پالیٹیشنز کے رشتہ دار تھے اور ان کو ہی یہ زمینیں اور یہ پراپرٹیز دی گئی ہے، ان کے لیے ہم نے یہ امینڈمنٹ کی ہے، تو یہ بھی بات بہت غلط ہے، یہ تاثر بھی بہت غلط ہے۔ اس لیے کیونکہ میں اس کی مثال آپ کو دوں گا کہ پی ڈی پی اور این سی کے جتنے بھی ایکس ایم ایل ایز جو بھی جن کو آج کل ایویکویٹ کروایا گورنمنٹ اکاموڈیشن سے، لیکن بی جے پی کے جو ایکس ایم ایل ایز ہے اور ان کے ایکس پارٹی کے لوگ ہیں ان کو نہیں کروایا۔ اس چیز کو ہم بیس نہیں بنا سکتے ہیں کہ چونکہ ہم کو ان کو ایوکٹ کرانا ہے، اسی لیے جو لیگلی گورنمنٹ اکاموڈیشن۔ بڑگام میں 24 گھنٹوں کے اندر ڈکیتی کا معاملہ حل، 3 ملزمان گرفتار، جرم میں استعمال شدہ گاڑی ضبط، پولیس کا دعویٰ۔ پولیس نے پاکستانی ڈرون کو گولیاں مار کر گرانے کا دعویٰ کیا، ایک اور ڈرون سرحد کے قریب دیکھا گیا، علاقے میں تلاشی کارروائی شروع۔ رواں برس اب تک 11 لاکھ سے زائد پودے لگائے گئے، ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی ضرورت ہے، محکمہ جنگلات۔ بودسکام میں بجلی کی 11,000 ترسیلی لائن سے مقامی لوگوں کو خطرہ، کبھی بھی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے، متعلقہ محکمہ
टस से मसनही लोग परेशान। आज जे.एंड.के फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से बाज़ाब्ता बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में अपने दफ्तर की इब्तिदाई तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें एसोसिएशन के तमाम ज़ुमा ने शिरकत की और एसोसिएशन ने सेक्रेटरी नुसरत गुल का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सदियों पुराना दफ्तर उनके सुपर्द किया। एक्चुअली आज ये हिस्टोरिकल दिन है जो नज़ीर अहमद खान साहब जो फादर ऑफ स्पोर्ट्स है, उनका ये ख्वाब था कि एक फ़ुटबॉल एसोसिएशन का ऑफिस वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे वो हुआ करता था। आज ये हिस्टोरिकल दिन है, हमको बहुत ही मसरत दिल की बहुत ही मसरत है, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स है यहाँ पे, ये उनके लिए भी सबसे बड़ा दिन है कि एक फ़ुटबॉल स्टेडियम में ही एक हिस्टोरिकल हमको ऑफिस वापस मिल गया, और ये सारा क्रेडिट जाता है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल जी। इंशाल्लाह ये जो ये ऑफिस है यहाँ पे आपको पता है किसी की रोक टोक नहीं होगी। यहाँ पे जो भी स्टेक होल्डर फुटबॉल के हैं, चाहे वो रूठे हुए हैं, चाहे वो कोई भी स्टेक होल्डर है, वो यहाँ पे दिल खोल के आ सकते हैं, दिल खोल के यहाँ पे वन एंड ऑल चलेगा। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, यहाँ पे सबकी बात सुनी जाएगी और सब यहाँ पे JKFA के नुमाइंदे होंगे। शुक्रिया। कौमी तपद्दुक के खात्मे का प्रोग्राम DC अनंतनाग ने तकरीब को झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए कोशिशें जारी। गैर मुल्की सरमायाकारी से यूटी में माली इस्तेहकाम के साथ साथ रोज़गार के मौके पैदा होंगे। आर पार जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें कोई दो राह नहीं। पाकिस्तानी लीडर के जौहरी खतरे पर वजीर ममलिकत मुरलीधरन का दो टोक जवाब। कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच ठठराती सर्दियों का जोर जारी। पहलगाम सरतरीन इलाका। मियां शाह साहब का उर्स मुबारक 21 दिसंबर को मनाया जा रहा है। आम लोगों को इस मुतबरक मजलिस में शिरकत की दावत दी जा रही है। बड़गाम में ट्रैक्टर उलटने से मजदूर की मौत, ट्रैक्टर ड्राइवर शदीद जख्मी, सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। जम्मू कश्मीर सबसे तेज तरक्की करने वाले मरकज के ज़ेर एहतमाम इलाकों में से एक बनकर उभरा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की नकल हमल बंद। कश्मीर में इस साल भी चिले कलान खुश्क मौसम के बीच तख्त नशीन होगा, महकमे मौसमियात की पेशन गोई। अनंतनाग के अचबल में आतशदद की रिहायशी मकान खाकस्तर। और राज्यसभा के एदादुशुमार ने हुक्मरानों के गुमराहकुन बयानिया की कली खोल कर रख दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान। और आखिर में ये खबर कि आज ज़िला बारामूला के सोपोर इलाके में आंगनवाड़ी महकमा से वाबस्ता खवातीन ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए हाल ही में सरकार की जानिब से ह्यूमन रिसोर्सेज राइज की जाने वाली पॉलिसी को फौरी तौर वापस लेने का मुतालबा किया।
मकसद ये है कि हमारे जो आज एहतियात हर किसी जगह, जम्मू में, कश्मीर में, हर किसी जगह, ये अनंतनाग में ही नहीं है, ये हर किसी जगह है। गवर्नर हुकूमत ने जो आर्डर निकाला है, कैबिनेट आर्डर, जो उसने लिखा है कि जो 60 साल की आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर हो जाएगी तो हम उसको रिटायर करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें पेंशन स्कीम मिलना चाहिए और हमें ग्रेजुएटी मिलना चाहिए, हमें ऐसे ही भगाया नहीं जाए। तो हाँ, हमने 40 साल या 20 साल या 10 साल हमने इस डिपार्टमेंट को हमने खिदमत की। आज हम खाली हाथ कहाँ जाएंगे? आप इन बूढ़ी माओं की तरफ देखो, कैसे रोते हैं ये हेल्पर और वर्कर, बोल रहे हैं कि आज हम किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। 20 साल या 30 साल हमने इस डिपार्टमेंट को दिया है, खिदमत के लिए हमने दिया है, बखूबी हम ये डिपार्टमेंट चला रहे थे। लेकिन आज हम किस मुंह से घर जाएंगे, किस मुंह से अपने बच्चों के पास जाएंगे, अपने हस्बैंड के पास जाएंगे जब हम खाली हाथ जाएंगे घर। लेकिन हम गवर्नर हुकूमत से अपील करना चाहते हैं, जो अपने ये आर्डर निकाला है, मेहरबानी करके वो काला दम किया जाए और वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इनपावर औरत इनपावर होना चाहिए, लेकिन इनपावर ऐसी स्कीम को कहते हैं कि आज हम विडो हो गए, आज हम बूढ़े हो गए तो हम खाली हाथ से अपनी डिपार्टमेंट को निकाला जाता है। आज हमारी सुपरवाइजर और CDPO ने मैसेज डाली है, जो हमारे पास जो स्टेशनरी है डिपार्टमेंट की, वो तब तक हम वापस नहीं करेंगे जब तक हमारी पेंशन स्कीम लागू नहीं हो जाएगी और जो हमारा ग्रेजुएटी लागू नहीं हो जाएगा, तब तक कोई आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अपना सामान नहीं देगी, अपना स्टेशनरी कोई नहीं देगी। हम अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के हम अपील कर रहे हैं गवर्नर हुकूमत से और मोदी जी से हम अपील करना चाहते हैं। आप खुशहाल कश्मीर चाहते हो, लेकिन पहले हमारा सोचो। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।